फिर हुण मुड़ तो शुरू करना पाया ये तो हो ही ना दूजा चलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान भरावो अज पंजाब दे विच एक नवीं सरकार बनी है। वो सरकार कहती कि असीं इनकलाब लैके आउणा है, नवा मुख मंत्री बनया है। जदों लोग खुशियां मना रहे हैं तो असीं जिहड़े किसान जथेबंदियां दे आगू आ जां कारकुन आ, साडी अज दी दिहाड़ी भी थाणे कचहरियां 'च लंघी। इस वक्त असीं खड़े होए आ थाणा ममदौड़ दे विच। थाणा ममदौड़ 'च खड़े होण दी वजह यह आ कि साडा एक किसान आपदी जमीन दे विचों मिट्टी पट रहा है ते आपदे प्लाट दे विच भर्ती पा रहा है। मिट्टी पट के भर्ती पा रहा है। माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आउंदे ने, शिकायत करते ने। थाणेदार जिहड़ा ममदौड़ दा SHO जांदा है, ये वेंदा है कि ये जिहड़ी मिट्टी है ये रेता नहीं कि आम मिट्टी है। उन्हां नूं जवाब दिंदा है कि ये रेता नहीं कि ये माइनिंग एक्ट के तहत नहीं आउंदी। पर वो आपदा मजबूरी गिनाउंदे ने भी लंबे समय तो असीं परचा कोई नहीं कराया ते नवीं सरकार आ गई है ते दवा दव एक अद्धा परचा कराउणा ते साडा परचा कर दिओ ते साडे वो किसान ते परचा दर्ज हो जांदा। आ किसान दी JCB खड़ी हुई है, आ किसान दा ट्रैक्टर खड़ा होया है, इधर किसान दी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई है। तां असल दे विच गल की है? असल च गल यह कि इसे माइनिंग डिपार्टमेंट ने इत्थों दे MLA जिंदू नाल रल के, इत्थों दे MLA गैरी नाल रल के 150 फुट डूंगे टोए मरवाए ने। इत्थों दे SHO, इत्थों दे DSP सारा ताना बाना रलिया होया है ते 150 फुट डूंगे टोए मरवाए ने ते रेता कढ़ाई है। कोई परचे नहीं होए कदे। सरकार बदली है ते हुण सरकार दे कोल चंगे बनना है, चंगे बनना है। जेड़े वो ठगियां मारन वाले सी वो घरे बह गए जाके ते साडे भोले भाले किसानां दा चाके ते परचे दर्ज करने शुरू कर दिते। कोई 1% भी वो माइनिंग एक्ट के तहत नहीं आउंदी। बिल्कुल किसान आपदी भर्ती पाउण वास्ते मिट्टी पटदा पिया ते आपदे प्लाट दे विच पाउंदा पिया। DSP कहंदा भी असीं ओनूं मिनती करांगे कि वो जिहड़ा माइनिंग एक्ट 3 फुट तो डूंगा आउंदी है कि नहीं आउंदी है, या तां हुण सरकार ये करे कि जिहड़ी 3 फुट तो डूंगी मिट्टी पटनी है वो सरकार पट के भर्ती पा देवे। जे असीं इधरों मिट्टी चक के इधर पाउणी वो सरकार पा देवे, वो सरकार खर्चे चुके। तो ये जिहड़ा सारा पखंडवाद है, इस पखंडवाद का सानू किसानां नूं रल के जिहड़ा है वो मुकाबला करना पवेगा। वेखो नवीं सरकारां आईयां ने, आउंदियां ने, चंगे होणगे वरतांगे दे पता लगेगा। पर किसानां दे एक गल नोट करन वाली है कि तुहाडा लड़े बिना कोई और चारा नहीं जेगा, तुहाडा लड़े बिना सूत्र बिल्कुल नहीं जे आउणा। तुहाडी जान लड़के ही छुटनी है, तुहाडी मुक्ति लड़के ही होनी है। लड़े तो बिना कोई इनकलाब नहीं जे आउणा, कोई किसी ने तुहानूं बख्शना नहीं जे। पहला दिन है सरकार सौं चुकदी पई है ते इत्थे साडे उत्ते झूठे परचे होण डए ने। बिल्कुल एक रत्ती भर भी असीं ये भी कहने आ DSP नूं कि जे तुसीं इहनूं रेता मनदे जे कि रेता है ते लियाओ 2 गट्टे सीमेंट लियाओ, असीं तुहानूं ये देने आ रेता ते लियाओ आपदे घरे किते दा बाथरूम बनाओ, इहदी किते सीट फिट करो। जे तुसीं रेता मनदे जे ते लियाओ 4 गट्टे सीमेंट इहदे च रला के लाओ। जे माइनिंग डिपार्टमेंट इहनूं रेता मनदा है ते जिहड़ी रेता पट के उहने भर्ती पाई है वो ट्राली लै जावे ते जिथे किते काम चलदा उत्थे रलावे, सीमेंट दे विच लावे। सरकार नूं असीं फ्री देने आ। जे सरकारी काम किते चलदा ते लै जाण ते उत्थे सीमेंट च रला के ते इहनूं लाउण। तां ये इनकलाब वालीआं गल्लां ने जिहड़ियां ये धरती दे उत्ते किसान भराओ पता लगना जे जिहड़ा वो साडा किसान बिल्कुल निर्दोष है,
कोई उन्हें माइनिंग डिपार्टमेंट की उलंघना नहीं की, कोई माइनिंग नहीं की। नजायज़ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर ट्राली लिया के थले होया है, नजायज़ ਉਹਨੂੰ अंदर बिठाया होया है। इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਇਹ जिन्नी को ਅਸੀਂ जथेबंदी इकट्ठियां कर चुके हैं, साडे नाल ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाले साथी नाल ने, साडे भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वाले साथी नाल ने, असी भारतीय किसान यूनियन एकता भी डकाउंदा है। तो ये तीन जथेबंदियां ने असी ये तीन बंदियां दी कमेटी बना ली है, जिहड़ी असी तय करांगे कि सवेरे असी की वड्डा एक्शन करना है। लगदा है सानू जिहड़ा असी तय करन जा रहे हां कि सवेरे असी फिरोजपुर फाइलका रोड है जिहड़ी ओनू जाम करके ये जिहड़ा परचा जिहड़ा दर्ज कीता ओनू रद्द करन दी जिहड़ी मंग करांगे ते परचा रद्द करावांगे। जे उन्ने नाल परचा रद्द हुंदा है तां सोहणी गल है, जे परचा उन्ने नाल ना रद्द होया तां फिर असी आपदियां जिहड़ियां साडीआं तीन जथेबंदियां ने असी विचार लवांगे कि इहनूं होर 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ नाल जोड़ने ने, 4 जोड़ने ने, 6 जोड़ने ने। ये परचा तां रद्द होवेगा, ये परचा तां रद्द होना ही है। जे मोदी दी नहीं चली ना, मोदी नूं गुड़ने परने कर लिया है ते जिहड़ा जिला प्रशासन फिरोजपुर को वड्डी गल नहीं, वड्डी गल है भी असी हाँ सच्चे, असी झूठे नहीं हाँ। साडे किसान ने कोई दोष नहीं किया, साडे किसान ने कोई गुनाह नहीं किया, भर्ती पाउणा कोई गुनाह नहीं, मिट्टी दिसदी पई है, SHO नूं भी दिसदी पई है, DSP नूं भी दिसदी पई है। तां इह परचा रद्द होना है। तां इह बेनती करांगे लागे लागे दे ममदौर दे जिन्ने भी किसान हैगे ने कि सवेरे सारे तुसीं राबता करो आपो अपनी जथेबंदियां नाल। सवेरे आपां जिहड़ा टी पॉइंट है मेन दे उत्थे फिरोजपुर फाइलका जिहड़ी रोड है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 2 ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੇਜ ਹੈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋ ਦਾ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੂਹ ਦਵਾਈ ਮਚਾਈ ਖਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬਾ ਦਿਓ। ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਾਸਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਗੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਖਰਾਬਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70,000 ਏਕੜ 70,000 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 70,000 ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਉਹ 70,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੈ ਦੀ ਏ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮਮਦੋੜ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਆ। ਭਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਤੂਸ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਪਾਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਮਮਦੋੜ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦਬਾਅ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੀਂਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੀਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੇਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣਾਊਂ 12 ਵਜੇ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਸ ਪਿਆਜ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ। ਮੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਾਮ ਮਮਦੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਪਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਟੈਕਸ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਨਾ ਮੇਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਝੰਡਾ ਕਮਲਾ ਬਾਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੋ ਵੀਰੋ ਕੱਲ 8:30 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਕਤਾ ਕੌਂਡਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਐਨਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੰਦੂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਰਾਣੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਕ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਟੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਿੰਜ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਲੂਆ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਮਦੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮਖਮ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਮਮਦੋਟ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2.5-3 ਸਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਥਾਣੇ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੀ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਰੇਤਾ ਹਟਾ ਲਓ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਰੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕੋਰੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਮਿੰਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ DSP ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਫਸਾਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਹਿ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਪਰਚਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, JCB ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਹਿ ਦੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ। ਕਰੇ ਜਿੱਦੂ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕਰੇ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਾਵੇ DSP, ਕਰਾਵੇ SHO ਮੰਗੋਟ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ JCB ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, DSP ਦੀ ਬੂਹੇ ਕੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਿਆਈ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 2-2 4-4 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸਹਿਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿੱਚ ਜੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ DSP ਖਿੱਚ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢੀਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਦੇ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ